पूरे देश के साथ साथ रानीगंज में भी दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। रानीगंज के काली तला सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी की तरफ से आयोजित दुर्गा पूजा इस बार अपने 37वें साल में प्रवेश कर रही है। इस बारे में क्लब के सेक्रेटरी ने बताया कि पिछले 37 सालों से कमेटी की तरफ से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार उनकी पूजा का बजट 5 लाख रुपए है और इस बार उनके मंडप का थीम ऑपरेशन सिंदूर को रखा गया है। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा की प्रतिमा पारंपरिक ढंग से बनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से उन्हें हर प्रकार का सहयोग मिला है और राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वो भी उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि उनके पूजा पंडाल का उद्घाटन पंचमी के दिन होगा और पंचमी तथा षष्ठी दोनों ही दिन यहाँ पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। वहीं रानीगंज की एक और प्रख्यात पूजा खरसोली सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से इस बार दुर्गा पूजा का ये 75वां साल है। इन्होंने इस बार दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया है। दूसरी तरफ शिशु बागान के उत्तर पल्ली सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से पिछले 68 वर्षों से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। इस साल भी भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार उनकी पूजा का थीम भारत के प्राचीन धरोहर को सामने लाना है, उसी तर्ज पर थीम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी पूजा का बजट 8,50,000 के आसपास है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी पूजा रास्ते के किनारे होती है इसलिए उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना संभव नहीं होता। साथ ही हम दूसरी तरफ चलते हैं, शिशु बागान सार्वजनिक दुर्गा उत्सव कमेटी के द्वारा भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कमेटी के सदस्य प्रदीप कुमार मंडल ने क्या जानकारी दी। चलते हैं रानीगंज के सियारसोल राजवाड़ी की तरफ। जी हां, राजवाड़ी मोड़ सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से भी भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी आयोजकों द्वारा मनमोहक अंदाज में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे। পদার্পণ করলো এবং আপনারা হ্যাঁ 37তম আমাদের। আচ্ছা, এই বছর শহরবাসী কি থিম দেখবে আপনাদের? এই বছর আমাদের একটা নতুন চমক রেখেছি, অপারেশন সিন্দুর, যে আমাদের সিনটা করেছি এটা আমাদের। আচ্ছা, কেন ভাবলেন অপারেশন সিন্দুরকে সামনে? যেটা আমাদের ভারতবর্ষে যেটা ঘটেছিল, ঠিক আছে, এটা একটা তো মানে বলার নয় জিনিসটা, তবুও যে আমরা যে নতুন নতুন চমক দিয়ে থাকি তার মধ্যে একটা আমাদের নতুন চমক। কি মানে ঠাকুরের কি থিম রয়েছে, মানে দুর্গা প্রতিমার কি থিম রাখছে? প্রতিমা তো আমাদের সিনের উপরে হয়, যেহেতু আমাদের সিনের ঠাকুর, তো একচালা প্রতিমা দুটোই আছে, তো সিনে হিসাবে আমরা ঠাকুর করেছি আমরা এবছর। আচ্ছা, পুজো মানে উদ্বোধনী পর্ব মানে সারা কয়লাঞ্চল খনি শহর রানীগঞ্জ অপেক্ষা করে আছে কালীতলার মানে ইনোগ্রেশনের পর্ব। তো ইনোগ্রেশনের পর্বতে কি করছেন, কবে করছেন? পঞ্চমী দিন আছে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, আচ্ছা, বাচ্চাদের প্রোগ্রাম আছে, কিছু কিছু প্রোগ্রাম রেখেছি আমরা। সেবার পঞ্চমী ষষ্ঠী দুদিনই আছে। আচ্ছা, আমাদের যেটা ইনোগ্রেশন আছে ওটা পঞ্চমীর দিন প্লাস কালচারাল প্রোগ্রাম, আর তারপরের দিন আমরা রেখেছি ষষ্ঠীর দিন। আচ্ছা, সাংস্কৃতিক বাচ্চাদের নিয়ে যে সাংস্কৃতিক মানে থাকে প্রোগ্রামগুলো থাকে সেগুলো থাকছে? হ্যাঁ, দুদিনই থাকছে আমাদের। আচ্ছা, রানীগঞ্জ কর্পোরেশন, রানীগঞ্জ থানা এবং বিদ্যুৎ দপ্তর, তাছাড়া দমকল ফায়ার স্টেশন থেকে কিরকম সুবিধা পেয়েছে? দারুণ দারুণ, সব দিক থেকে আমরা সুবিধা পেয়েছি, মানে কোনো ত্রুটি নেই আমাদের। যেটা বলেছি সেটাই পেয়েছি, আর কি বলবো, ওনাদের সহযোগিতা সবসময় পাই। রাজ্য সরকারের যে অনুদানটা আছে হ্যাঁ, সেটা ওটা আমরা পেয়েছি। কি বাজেট টাচ করছে মোটামুটি? আমাদের হচ্ছে 5 লাখ। 5 লাখ। আপনার নাম পরিচয় বলবেন? আমার নাম চয়ন ব্যানার্জি, কালীতলা দুর্গা পুজো কমিটির সেক্রেটারি। পুজো 68তম বছরে পড়ছে। আমাদের পুজো রেনোভেশন 70 দিন হবে। কে বা কারা আসছেন? কোনো কেউ পুজোতে উদ্বোধন দেখুন আমরা লোকাল প্রশাসন মানে থানার আইসি স্যারকে দিয়ে করানোর আমাদের পরিকল্পনা আছে। আচ্ছা, সরকারি অনুদান যেটা আছে আর কি রাজ্য সরকারের ওটা আপনারা? রাজ্য সরকারের অনুদান আমরা পেয়েছি এবং গভর্নমেন্টের সমস্ত সহযোগিতা, রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি, ট্রাফিক এবং ফায়ার, রানীগঞ্জ থানা সমস্ত সহযোগিতা আমরা প্রতি বছর মতো এবারও পাচ্ছি। 2025-এ নতুনভাবে কি থিম দেখতে পাবে শহরবাসী? আমাদের এবছর যে পুজোর থিমটার নাম দিয়েছি আমরা ঐতিহ্য, মানে প্রাচীন ভারতীয় যে শিল্প স্থাপত্য শিল্পকলা আছে সেই সংস্কৃতি আমরা তুলে ধরেছি প্যান্ডেলের মাধ্যমে। আচ্ছা, মানে দুর্গা প্রতিমার যে থিম আছে সেটা প্রতিমায় প্যান্ডেলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই ধরনের করা হচ্ছে এবং ওপর যে মেন আকর্ষণ হচ্ছে গয়না যেটা হবে যেমন পাথরের গয়না হচ্ছে। আচ্ছা, স্টোনের পুরো স্টোনের।
আচ্ছা গত বছরে মানে 68 বছর বললেন, 68 বছর। কি বাজেট টাচ করছে এবার? বছর পুজোর বাজেট আমাদের প্রায় 8.5 লাখ টাকা। পুজোকে ঘিরে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা দেখুন, কর্মসূচি? আমাদের পুজোটা রোডের ওপর হয় এবং জায়গার সংকীর্ণতার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা পসিবল হয় না। আপনার নাম পরিচয় বলুন। শান্তনু ব্যানার্জি, পুজো কমিটির নাম? উত্তরপল্লী সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি। তো আমরা প্রত্যেক বছরই নতুন নতুন কনসেপ্ট নিয়ে আসি। এই বছর আমরা নিয়ে এসেছি নতুন কনসেপ্ট। আমাদের এই বছরকার থিম হচ্ছে কথাকলি। কেরলের যে ডান্স ফর্ম আছে সেই ডান্স ফর্মকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, পাবলিকের কাছে নতুনত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কত মানে সময় কি লাগছে প্যান্ডেল তৈরির মানে এই থিমের আমাদের উপর? দেখুন, প্রত্যেক বছরই প্যান্ডেল আমাদের 3 মাস আগে সব বুক করা থাকে। রথের আগের থেকে আমাদের প্যান্ডেলের কাজ শুরু হয়ে যায়। তো এই বছরই তাই 3 মাস আগের থেকে কাজ হচ্ছে প্যান্ডেলের। আর এবছরে আমাদের ডেকোরেটর হচ্ছে মোদি ডেকোরেটর অন্ডার। আচ্ছা, আর মূর্তিও আমাদের মানে থিমের সামঞ্জস্য রেখেই কথাকলি থিম, তার উপরেই বেশ করে মূর্তিটা আমরা সেম করছি। মূর্তিটা আমাদের মূর্তি শিল্পী হচ্ছে আসানসোলের রঞ্জিত পাল। রঞ্জিত পাল। আচ্ছা মানে পুজোর যে মানে ইনোগ্রেশন পার্ট মানে উদ্বোধনী পর্ব কবে রাখছেন? উদ্বোধনে আমাদের এবছরকে আমরা প্রত্যেক বছর পঞ্চমী দিন করে, এবছর একটু জল বৃষ্টির জন্য আমরা একটু কাজ করতে একটু সমস্যা হয়েছে, সেই জন্য এবছর 6ষ্ঠীর দিন আমরা ওপেনিং রাখবো 28 তারিখ। আচ্ছা রাজ্য সরকারের অনুদান মানে এই পেয়েছেন আপনারা? অনুদান পেয়েছি, ধন্যবাদ মমতা ব্যানার্জিকে আমাদের পুজো কমিটির পক্ষ থেকে। সামান্য অনুদানটুকু আমাদের কাছে অনেক বড়, ঠিক আছে। অনুদানটাকে আমাদের অনেকেই এটা হেল্প হয় আমাদের। আচ্ছা প্রশাসন, বিদ্যুৎ সাপ্লাই বা আপনার ফায়ার স্টেশনের তরফ থেকে কোনো মানে সঠিক সব কিছু যেটা ফায়ারে আমরা যেটা 80% ডিসকাউন্ট সেটা আমরা পাচ্ছি। এটা আমাদের পূজা যেটা আমাদের বড় বাজেটের পূজা, এটা অনেক বড় এফেক্ট আমাদের কাছে। মানে মমতা ব্যানার্জি বলতে হবে যে 1,10,000 দিচ্ছে, আমাদের কাছে আরো এক্সট্রা 40,000 টাকা আমার মতন এক্সট্রা সেভিং আছে আমাদের। পুজো 4 দিন ঘিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন? 4 দিন হয় না, 4 দিন আমরা যেমন বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম করে থাকি, বস্ত্র বিতরণ থেকে শুরু করে সারা বছরই আমরা প্রোগ্রাম করি। এবছর আমাদের একাদশীর দিন আমরা কালচারাল প্রোগ্রাম প্রত্যেক বছরই হয়, এবছরের সেন্টার। আচ্ছা কি বাজেট টাচ করছে এবারে? আমাদের এবছরের বাজেট হচ্ছে 11 লক্ষ টাকা। 11 লক্ষ। আপনার নাম পরিচয় বলবেন? আমার নাম প্রদীপ মন্ডল, শিশুবান সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির সদস্য। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।